그러면 자, chapter 4, the essence of mind. 수행심. The essence of mind는 마음의 본질. 그렇게 해야 돼. 파트 2, cultivating mind 말고 the essence of mind, 마음의 본질. 네네. 네. 그쵸? 네. 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 그리고 이제 소제목이 3개가 있는데 맨 첫 번째가 What is mind? What is mind? 마음이란. 그렇죠. 네. Mind is the foundation of the universe, the foundation of the sun, and the foundation through which human beings manage and do all of the things in their daily lives. 마음은 우주의 근본이고 태양의 근본이며 인간이 일상생활의 모든 것을 관리하고 행하는 근본입니다. Mind is the omniscient and omnipotent creator that makes everything and transcends all concepts. 마음은 모든 것을 만들고 모든 개념을 초월하는 전지전능한 창조자입니다. Mind does not have color, shape, location, beginning or end. 마음에는 색, 모양, 위치, 시작 또는 끝이 없습니다. Mind cannot be said to be this or that, inside or outside. 마음은 이것이다 저것이다 할 수 없고 아니나 밖에 있다고 말할 수 없습니다. Mind cannot be divided, cannot be absorbed, and cannot be destroyed. 마음은 나눌 수 없고 흡수될 수 없으며 파괴될 수 없습니다. It transcends time, it transcends space, it transcends everything. 그것은 시간을 초월하고 공간을 초월하며 모든 것을 초월합니다. There is mind inside of mind, the fundamental mind, which from the very beginning is absolutely clean, can never be stained, and is as it is. 마음속에 마음이 있으니 근본 마음은 처음부터 절대적으로 깨끗하여 더럽혀지지 않고 그대로 있는 것입니다. On the other hand, there is also the discriminating mind, which causes us to pass through the cycle of life and death. 한편 분별심이 있어서 이는 우리로 하여금 삶과 죽음의 순환을 통과하게 합니다. 분별하는 마음이죠. It 예. doesn't know about the existence of the fundamental mind and thinks that ever-changing defilements and delusions are its essence. 그 분별심은 근본 마음의 존재를 모르고 변해가는 번뇌와 미혹이 자신의 본질이라고 생각합니다. For the sake of explanation, we can talk about 2 different types of mind, but in actuality, they are not separate. 설명을 하기 위해 우리가 서로 다른 2가지 유형의 마음에 대해 이야기할 수 있지만 실제로는 분리되지 않습니다. People's state of consciousness exists at many different levels according to the thoughts they give rise to, but underlying all of this is the inherent fundamental mind that is never created and which never disappears. 사람의 의식 상태는 생각에 따라 여러 층차로 존재하지만 이 모든 것의 기저에는 결코 만들어지지도 않고 사라지지도 않는 본연의 근본 마음이 있습니다. You have to find the mind inside of mind. 여러분은 마음속에서 마음을
찾아야 합니다. Mind is always complete as it is, so it shines forth like the sun. 마음은 항상 있는 그대로 완전하기 때문에 태양처럼 빛납니다. Mind is never hindered by anything. It is always just as it is. 마음은 어떤 것에도 방해받지 않고 그것은 항상 있는 그대로입니다. Inwardly and outwardly, its ability is unlimited. 안팎으로 그 능력은 무한합니다. There is no one and no thing that can take it away or destroy it. 그것을 가져가거나 파괴할 수 있는 사람도 없고 물건도 없습니다. No matter how powerful a spirit, no matter how great a Buddha, neither one can destroy your fundamental mind. 아무리 큰 영이요, 아무리 큰 부처라도 여러분의 근본 마음을 무너뜨릴 수는 없습니다. Although the sun is very bright and the universe inconceivably vast, they are not greater than the light and the ability of your mind. 태양은 매우 밝고 우주는 상상할 수 없을 정도로 광활하지만 그들은 여러분 마음의 빛과 능력보다 크지 않습니다. All realms and all universes are connected together through the same fundamental mind. 모든 영역과 모든 우주는 똑같은 근본 마음으로 연결되어 있습니다. Thus, everything shares the same body, same life, works together as one, and shares all things together. 따라서 모든 것이 같은 몸, 같은 생명을 공유하고 하나로 협력하며 모든 것을 함께 공유합니다. Mind can freely come and go without any hindrance, even over distances of thousands or millions of miles. 마음은 수천, 수백만 마일의 거리에서도 아무 방해 없이 자유롭게 오고 갈 수 있습니다. Ultimately, everything and everyone in the universe is harmoniously living together, sharing the same root. 결국 우주 만물은 같은 뿌리를 공유하며 함께 조화롭게 살아가고 있습니다. The nature of mind is like a clear and unstained mirror. 마음의 본성은 깨끗하고 때묻지 않은 거울과 같습니다. When something is in front of such a mirror, the mirror reflects every single aspect of the image clearly. 그러한 거울 앞에 무언가가 있을 때 거울은 이미지의 모든 면을 선명하게 반사합니다. But if the object disappears, no trace of it remains on the mirror. 그러나 물체가 사라지면 거울에는 흔적도 남지 않습니다. Likewise, although mind reflects every single thing, no ripples or stains remain. 마찬가지로 마음은 모든 것을 반영하지만 잔물결이나 얼룩은 남지 않습니다. Without understanding this aspect of mind, people paint all kinds of pictures on the mirror, one on top of another, and end up causing themselves hardships. 이런 마음을 이해하지 못한 채 사람들은 거울에 온갖 그림을 겹겹이 칠하다가 결국 자신들을 힘들게 합니다. However, if we return to our inherent nature, which is our most true and natural state, then the true reality of everything is automatically revealed. 하지만 우리가 가장 참되고 자연스러운 상태인 우리 본래의 본성으로 돌아가면
모든 것의 참된 실체가 자동적으로 드러납니다. No matter how dark clouds may be, they cannot stain the sky. 먹구름이 아무리 많아도 하늘을 더럽힐 수는 없습니다. Similarly, bad thoughts or intentions cannot stain your fundamental mind. 마찬가지로 나쁜 생각이나 의도는 여러분의 근본 마음을 더럽힐 수 없습니다. Even if dark clouds are very thick, eventually they will disappear, and the sky will be blue and clear as it was before. 먹구름이 아주 짙어도 결국은 사라지고 하늘은 예전처럼 푸르고 맑을 것입니다. Even if storm clouds pour rain down, the sky is only covered. Behind the clouds, it remains clear and bright. 먹구름이 비를 내려도 하늘은 가려질 뿐 구름 뒤에는 맑고 밝잖아요. 여전히 맑고 밝습니다. 그렇죠? In the same way, even though defilements and delusions may seem very thick, true mind remains clear and bright and is never stained. 이와 같이 번뇌와 망상이 아주 짙어 보여도 참된 마음은 맑고 밝으며 결코 더럽혀지지 않습니다. Mind has no hindrance. 마음에는 방해가 없습니다. Inherently, every direction is wide open. 본질적으로 모든 방향이 활짝 열려 있습니다. Nor are there impregnable silver mountains or iron walls that you have to penetrate. 난공불락의 은산이나 뚫고 들어가야 할 철벽은 없습니다. But if mind has no inherent hindrances, why is it said that there is something you have to overcome? 그러나 마음에 내재적 장애가 없다면 왜 극복해야 할 것이 있다고 말할까요? Because through your thoughts, you have built up a wall that blocks you. 여러분의 생각으로 여러분을 가로막는 벽을 쌓았기 때문입니다. You must understand the nature of mind. Although mind is intangible, it functions equally and thoroughly throughout all material and non-material realms. 마음의 본질을 이해해야 합니다. 그것은 마음은 만질 수는 없지만 모든 물질 및 비물질 영역에서 동등하고 철저하게 기능합니다. Once you realize this, you will understand that there never was any hindrance in the first place. 이것을 깨달으면 처음부터 장애가 없었다는 것을 알게 될 것입니다. 네, 애시당초부터 이런 뜻이에요. In the first place라는 애시당초에 그 장애 자체가 없었다는 거를 알게 될 겁니다. 그렇게 끝났는데 우리 열매님이 머리가 조금 아픈가? 아까 이렇게 하다가 얼핏 보니까 머리를 이렇게 만지고 있더라고요. 아니요, 그게 아니라, 괜찮아요? 그러니까, 어때요? 오늘 내용이요. 그러니까, 두 분의, 신다희님이나 독수리님의 독수리가 아니라 난 햇살. 네. 그 진동수 더해서, 여기 오늘의 이 내용은, 아우, 진동수가 막 느껴져요? 전파가? 그러니까 몸이 그냥 아우, 되게
어떻게 몸을 제가 의지로 어떻게 이거는 할 수 있는 게 아니고 이 말도 지금 그냥 억지로 정신을 차려야지 하면서 의식적으로 똑바로 하려고 하는데 실은 음, 열매님, 괜찮으니까 물 좀 마시고 좀 쉬어요. 물 좀 마시고. 좀 응? 편안한 자세로 이렇게 소리만 틀어놓고 이렇게 눕거나 좀 안전하게 계시면 좋겠어요. 맞아요. 편안하게. 억지로 이렇게 대꾸하려고 하거나 할 필요도 없어요. 그냥 편안해지면은 그때 얘기해요. 아무래도 오늘의 말이 필요가 없어요. 좀 그냥 잠금으로 하고 듣고 있을게요. 네, 그래요, 그래요. 좋겠어요. 그게 좋겠어요. 네, 그냥 편하게 들으세요. 사실은 굉장히 이게 What is Mind라는 이 소제목 자체가 우리 엄청 많이 전에도 얘기했고 새삼스러운 느낌까지도 있어요. 그래서 좀 새삼스러운 느낌으로 나도 사실은 이거를 준비했고 그래서 더 우리 열매님이 그게 너무 반복적으로 그런 것들의 기억이 이렇게 오지 않나라는 생각이 드는데 일단 무엇이 마음인가라는 거죠. 내용은 사실은 우리가 이미 익히 알고 있는 것들이 많아요. 마음은 우주의 근본이고 태양의 근본이고 그러니까 당연히 우리 인간의 근본이고 우리 인간 생활의 근본이며 전지전능한 창조자다. 요게 하나 덧붙인 거죠. 전지전능한 창조자. 여기 첫 번째 omniscient and omnipotent creator라는 게 있었죠. 그게 하나 더 붙었고 앞에 거는 늘 하던 말이에요. 그리고 이제 그 다음에도 사실은 계속 반복적이에요. 마음은 이거다 저거다 안에 있다 밖에 있다 할 수도 없고 마음은 시간과 공간을 초월해서 분리될 수도 없고 파괴될 수도 없고 그런데 마음과 한 마음은 다르다. 마음과 근본 마음은 다르다. 그렇게 했고요. 세 번째 문단에 가서 그 다음에 세 번째 문단의 끝부분에 가면 또 다르다고 했지만 또 마음과 한 마음, 마음과 근본 마음은 분리될 수가 없다. 이렇게 또 같다라고 얘기를 해요. 그래서 물론 사람들이 각자의 의식은 우리 뭐 열매님이나 우리 실다이님이나 또 독수리님이나 다 이렇게 다르지만 마음도 또 그렇게 다르지만 또 같은 게 하나 있는데 그게 바로 본래 마음, fundamental mind이고 그것이 우리 각자 다른 마음들의 중심에 있다. 뭐 이런 얘기예요. 예, 그런 얘기고 그래서 조금 다른 표현이라 있다면 우리가 이 한 마음을 마음속의 마음이다 라고 부른다. 각자의 마음은 빛깔도 다르고 조금 다르겠지만 그 속에 있는 마음은 한 마음으로 같다. 그래서 분리할 수 없다. 그래서 그 마음 속에 있는 각자의 마음 속에 있는 그 마음은 어떤 힘센 영령도 제압할 수가 없다. 그 자체로 완전하기 때문에 그리고 아무리 위대한 부처님도 감히 깨뜨릴 수 없다. 그런 거잖아요. 그러니까 그러니까 이 마음 속의 마음은 태양도 우주도 그 능력을 뛰어넘을 수 없다. 이런 얘기죠. 그리고 이 온 우주와 세계는 우리 이 마음속의 마음인 각자의 한 마음과 연결되어 있다. 뭐 이런 얘기예요. 사실은 우리가 전에 여러 번 듣고 해서 보고 읽고 해서 사실 이거 준비하면서 나도 뭐 이렇게 새삼스럽게 또 이 얘기를 해야 될까? 뭐 이런 생각을 하고 있었거든요. 이제 그런 부분이
우리 열매님 조금 힘들게 하지 않았나. 어떤 의미에서는 지나치게 반복, 중복되는 거니까 그런 아니, 생각도 좀 들어서. 힘든 게 아니에요. 음, 그냥 이미 그러하다라고 이미 그러하다라고 이제 내면에서는 이미 따라가 있는 거죠? 이미 하다 이미 맞아요. 이미 그러해요. 그게 힘든 게 아니라 모르겠어요. 너무 자명하다라는 거죠. 그냥 이미 자명하다. 나는 좀 힘들었거든요, 사실은. 계속 반복돼서. 근데 자명하다라고 말하니까 괜찮네요, 나는. 그래서 우리 조금 이 자명한 한 마음속의 마음을 비유로 한번 부담권은 비교적 좀 문학적이고 약간 상징과 비유가 있어서 좀 편했어요. 그게 뭐냐면 그 비유를 들었어요. 처음엔 거울의 비유를 들었고 그다음에 하늘, 맑은 하늘로 그다음에 넓게 펼쳐지는 평원을 이렇게 한 3 가지 비유를 들고 있어요. 그래서 첫 번째 마음의 본질, 본성은 맑고 깨끗한 거울 같다. 그 위에 이런저런 그림들, 이미지를 막 그려 놓죠, 우리가. 그리고 그런 거를 가지고 고통을 받죠. 그런데 스스로 막 그려 놓고서 그린 데다가 또 덧칠하고 더 그리고 그래 가지고 고통을 받는다는 거죠. 그러니까 그거를 다 지워 버리면 깨끗하게 닦아 버리면 맑은 거울이 드러난다. 그런 얘기잖아요. 그다음에 두 번째 늘 하는 얘기 뭐 먹구름 오늘도 지금 여기 먹구름이 쳐 가지고 비가 왔어요 아까. 스콜비라고 하는 게 왔는데 그 음 맑은 하늘을 그 먹구름이 콱 껴 가지고 갑자기 그냥 이제 이렇게 비까지 왔잖아요. 근데 이것은 이제 번뇌와 망상 같은 것들이 이렇게 먹구름처럼 끼어 가지고 이렇게 있으나 이 구름이 다 걷히고 비가 다 사라지고 나면 밝고 맑은 하늘이 보이듯이 근본자리가 나타난다. 뭐 이런 얘기예요. 두 번째, 맑은 하늘. 첫 번째는 깨끗한 거울. 세 번째는 트여 있는 평원. 초록색 평원. 좋지 않아요? 거기다가 사람들은 일부러 그렇게 탁 트여 있는 평원에다가 철벽을 두르고 거기다 담장을 쌓아 올리고 그렇게 해 가지고 어떤 고정관념이나 그런 자기의 생각을 그렇게 높이 쌓아 놓고 쳐 놓고 괴로워하는 거예요. 그것만 걷어내면 그러니까 은산철벽이라고 하는 철벽과 담장을 걷어내면 바로 트인 평원이 있다. 그게 바로 마음속의 마음이다. 라는 거예요. 그러니까 이 첫 번째 소제목하에 있는 거는 이 3 가지 비유로 이 비유도 옛날에 들었던 거지만 한 번 다시 우리가 되뇌일 수 있지 않나. 맑은 거울, 깨끗한 거울, 맑은 하늘, 그다음에 탁 트인 평원. 그거다. 거기다가 덧칠을 하거나 그러니까 거울 위에다가 뭐 또는 하늘에 막 먹구름을 끼고 지금처럼 근데 이건 불가항력이죠. 우리가 뭐 할 수 없는 것 같은 그런 느낌이 있지만 아무튼 그런 거나 아니면 탁 트여 있는데 거기에다가 감옥에 이렇게 창살을 치듯이 그렇게 하지 마. 뭐 그런 얘기예요. 거기까지. 실장님은 어떻게 느꼈어요? 쪼끔 예전에 했던 걸 좀 반복한다라는 그런 생각을 안 했나요? 뭐 요즘은 반복해서 듣는 것 같지만 그 중년 이상의 뇌는 늘 새롭잖아요 또. 맞아. 그리고 또 그 어떤 그 레벨이라는 게 있어서 그런지
예전에 깨달았던 것, 느꼈던 것, 그거보다는 좀 더 한꺼풀 더 확장된 것을 또 깨닫게 되고, 그래서 저는 지금 계속 반복되는 이야기들이 저에게 큰 도움이 된다는 걸 느껴요. 다행이네요. 사실은 우리가 매일 반복적으로 밥을 먹고 숨을 쉬고 물을 마시고 살잖아요. 근데 네, 그때마다 다르긴 하죠. 먹었을 때, 마셨을 때, 그죠? 그런 거랑 비슷한 게 아닌가. 네, 그런 생각이 듭니다. 네, 네, 네. 예, 두 번째, 우리, the profound